નમસ્કાર, સત્યપુંજમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું લવજી કશ્યા। પાલીતાણા શેત્રુંજી તીર્થની પવિત્ર અને મોક્ષ આપનારી ફાગણ સુદ તેરસની 6 ગાંવ યાત્રાની પૂર્ણતાએ યાત્રાના લેખાજોખા। બધા યાત્રિકો વ્યવસ્થા અને સુવિધાથી સંતુષ્ટ, વહીવટતંત્ર તથા સેવાભાવી સંસ્થાઓ સારું કામ કરી રહ્યાનો સંતોષ, પણ જૈન સાધુ ભગવતોની વ્યવસ્થા, યાત્રિકોની સુવિધા, વર્તન અને યાત્રાનો મૂળ ભાવ જળવાતો ના હોવાની વેદના પણ રહી છે। આખરે યાત્રા તો યાત્રા જ હોય છે, પણ આ વાત અહીં રજૂ કરવાનો હેતુ તો આસ્થા અને વ્યવસ્થા બંને જળવાય અને તેના માટે કરાયેલા નિયમો પણ પળાય તો યાત્રાના ખરા મર્મ જળવાય એ જ ભાવ રહ્યો છે। તમારું નામ? કોમલ ફાલ્ગુનભાઈ। ક્યાંથી આવ્યા છો? ભાવનગરથી। આજે 6 ગામની યાત્રા છે, શું કહેશો? બહુ સરસ, એટલે બહુ સરસ, ખૂબ રસ હતો, પણ આ દાદાએ જ કરાવી છે વ્યવસ્થા, એટલે ખૂબ સરસ। યાત્રાનું મહત્વ આજે શામ અને પ્રદ્યુમન જે છે એ 8.5 કરોડ મુનિ સાથે મોક્ષે ગયા છે। કૃષ્ણ મહારાજના દીકરા 8.5 કરોડ મુનિ સાથે મોક્ષે ગયા છે, એટલા જ ફાગણ સુદ તેરસ છે। 84,000 વર્ષથી આ પરંપરા શરૂ છે, પણ આજની વ્યવસ્થા પ્રાર્થના યોગ મંડળ ને બોમ્બેનું જે ગ્રુપ છે એની ખૂબ સરસ, એટલે ખૂબ સરસ, ને દાદાએ જ કરાવી છે। ભાવિન સંઘવી છે, જેસરનો વતની છું, પાલીતાણાની બાજુમાં। મુંબઈથી યાત્રા કરવા માટે આવીએ છીએ। ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં ફાગણ સુદ તેરસની યાત્રા ખૂબ જૈનાપૂર્વક અને ખૂબ શુદ્ધતાથી બધા યાત્રિકો કરે છે। ખૂબ ખૂબ અનુમોદના છે, અને પાલીતાણા પ્રશાસનની પણ ખાસ અનુમોદના છે, જે વ્યવસ્થા આપી છે। પ્રાર્થના મંડળ ભાવનગરનું ખૂબ ઉત્તમ પ્રકારની વ્યવસ્થા યાત્રિકો માટે કરે છે। અને અહીંયા યાત્રાનું મહત્ત્વ ખાસ એ છે કે આજના દિવસે નેમિનાથ ભગવાનના ભાઈ શ્રી કૃષ્ણ મહારાજાના પુત્ર શ્યામ અને પ્રદ્યુમ્ન 8.5 કરોડ મુનિ ભગવાન સાથે આ ભાડવા ડુંગર ઉપર, જે આપ સામે જોઈ રહ્યા છો, એ ભાડવા ડુંગર ઉપર મોક્ષે ગયા હતા, કેવલ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ હતી। એટલે આજના દિવસ માટે ફાગણ સુદ તેરસનો દિવસ ખાસ 8.5 કરોડ મુનિ ભગવાન માટે અને શ્યામ પ્રદ્યુમ્ન માટે મહત્વનો છે। એટલે જૈન ધર્મમાં એનું ખાસ ઉલ્લેખન છે, અને જૈન લોકો આ યાત્રા કરવા માટે ખાસ મોટી સંખ્યામાં આવે છે। जय गिरिराज जय आदिनाथ। सभी यात्रिकों को मुझे खास ये एक अंतर की व्यथा आपके सामने प्रस्तुत करनी है। अभी हम जिस स्पॉट के ऊपर खड़े, ये हमारा भाड़वा का डूंगर, फागण सुद तेरस के दिन आप देख सकते हैं आसपास में यहाँ पर कितनी भीड़ है। हजारों नहीं लाखों की संख्या में यात्री हर वर्ष यहाँ पर आते हैं और फागण सुद तेरस की भूमि की स्पर्शना करके अपनी आत्मा को पावन बना रहे हैं। लेकिन आज जो कुछ हमने देखा, दादा के दरबार से लगाकर इस भाड़वा के डूंगर तक, आसपास में इतने सारे यहाँ पर भिक्षुक नाहक सक्षम होते हुए भी हाथ पैर इतने तगड़े हैं और तो भी यहाँ पर भीख मांग रहे हैं, और हमारे लोग उनको बताए उनको भीख दे रहे हैं, जिसके कारण वो यहाँ पर बैठे बैठे सब आशादनाएं कर रहे हैं। नींबू के स्टॉल देखो, ये आप पीछे भी देख रहे हैं, यहाँ पर ये गन्ने का रस बिल्कुल हमारे भाड़वा के डूंगर से 25 कदम भी नहीं है। कम से कम ये तो ये होना ही नहीं चाहिए, और अगर ये कर रहे तो कम से कम यहाँ से 500 मीटर तो दूर जाना चाहिए। पहली बात तो यहाँ पर ये कोई चीज़ यहाँ पर अलाउड है ही नहीं है। यहाँ पर कोई भी खाने पीने की चीज़ हम यहाँ पर अलाउड कर ही नहीं सकते, और ये सब कुछ बिना परमिशन चल रहा है। किसी ने इनको कोई परमिशन दी नहीं है, और फिर भी हम लोग चुप हैं, हम लोग मौन रखकर बैठे हैं, हम कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। और उसी के कारण हमारे शत्रुंजय गिरिराज की ये भयंकर आशादने दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। चंदन तलावड़ी में हमने जो पूरा नजारा देखा, कितनी दादागिरी जैनों के ऊपर, युवाओं को मारने के लिए, और यहाँ के लोग आ जाते हैं, सामने हो जाते हैं, हम तो यहाँ पर बेचेंगे करेंगे। कोल्ड ड्रिंक्स कम से कम 500 बॉटल जितनी कोल्ड ड्रिंक्स यहाँ पर हमारे गिरिराज के ऊपर, जिससे हमारे शास्त्र में अपेय मानते हैं, जो बिल्कुल हम ऐसे भी हम नहीं वापर सकते, तो हमारे गिरिराज के ऊपर ये सब क्यों? कम से कम हमने 2000 से ज्यादा पैकेट्स
गुटखा के, आरएमडी के, मसाला के या फिर तंबाकू के, सुपारी के, सब कितने सारे हमने पैकेट्स देखे। यहाँ पर सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी सब बेचा जाता है खुलेआम। कोई बोलने वाला, रुकना टुकने वाला कोई है नहीं। ऐसी यात्रा नहीं होती है। और देखो हमारे लोग भी ये नैपकिन, पूरे झाड़ के झाड़ देखो तो नैपकिन लोगों ने इतनी श्रद्धा से दिए, एक भक्ति के रूप में। हमारे लोग ऐसे फेंक देते हैं, ये भी सब अनुचित हो रहा है। यात्रा करने आए हैं तो सभी ने मर्यादा में और विवेकपूर्ण यात्रा करनी चाहिए, तो हमारी यात्रा सफल हो सकती है। और ऐसी कोई भी प्रकार की आशाधना अब अगले साल नहीं होनी चाहिए। उसके लिए अभी से हमें जागृत होना होगा। अभी से हमें आनंद जी कल्याण जी पीढ़ी को अवगत करना होगा। हम अभी से हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेटर लिखना होगा, यहाँ पर सिक्योरिटी टाइट व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि ये सब जो गैर कानूनी ढंग से चल रहा है इसको रोकना, और वही हमारा सबसे बड़ा यात्रा का फल है, वही हमारी सबसे बड़ी यात्रा है। और इसीलिए आप सभी को सज्जा होना, तत्पर होना है। सब एक साथ में बोलो, जय गिरिराज, जय गिरिराज, जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गिरिराज, जय आदिनाथ। चलिए हम पालितना को हिंसा मुक्त और शत्रुंजय गिरिराज को अशांत मुक्त करके रहेंगे। आप सभी को मेरा एक नम्र शिक्षण निवेदन है कि आप सब साथ देने को तैयार है। तो चलो, जय 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 गिरिराज, जय 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 आदिनाथ, जय 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 जय। સરસ મજાનો પ્રત્યુત્તર લખ્યો કે જીવનની અંદર રહેલા 6 મુખ્ય શત્રુઓનો નાશ કરવા માટે આ 6 ગામની એવું નથી. જઈ આવ્યા, દાદાના દર્શન કરી લીધા, અને તમને તો દર્શન કરવા કરતા પણ વધારે નીચે ઉતરીને દર્શનની જાણકારી હોય કે ન હોય, પણ બાલ નંબર કયામાં કઈ વસ્તુ છે એની જાણકારી તમારી પાસે બરાબર. થેપલા ક્યાં મળશે, દહીં ક્યાં મળશે, ફ્રૂટ ક્યાં મળશે, શરબત ક્યાં મળશે, જ્યુસ ક્યાં મળશે, બધું જ તમને ખબર છે. પ્રભાવના કેટલી છે એ તમને ખબર છે. એના માટે આ 6 ગામની યાત્રા નથી. શાસ્ત્રકાર ભગવંતો કહે છે કે 6 શત્રુઓને હણવા માટે આ 6 ગામની યાત્રા છે. અને કીધું કે કયા 6 શત્રુ? ત્યારે શાસ્ત્રકાર ભગવંતોએ કીધું કે 4 કસાય, ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ. અને બીજા 2 મહત્વપૂર્ણ શત્રુ તમારા જીવનના રાગ અને દ્વેષ. આ 6 શત્રુઓને હળવા માટે આ 6 ગામની યાત્રા છે. આ 6 ગામની યાત્રા કરતા કરતા તમારા ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ અને દ્વેષ ઓછા થાય તો 6 ગામની યાત્રા સાર્થક, અને ઓછું ન થાય તો 6 ગામની યાત્રા નિરર્થક. ઘણા લોકો, સાહેબ અમે લોકો છેલ્લા 10 વર્ષથી એક પણ વર્ષ પડ્યું નથી, કોઈને કહું કે તારો ક્રોધ કેટલો ઓછો થયો, તારા રાગ દ્વેષ કેટલા ઓછા થાય. ત્યાં જઈને પણ તું રાગદ્વેષ કરે છે, ત્યાં જઈને પણ તું કસાયો કરે છે, ત્યાં જઈને પણ તું ખોટું બોલે છે, ત્યાં જઈને પણ તું ખોટું કરે છે, ત્યાં ગયા પછી પણ તારી આહાર સંગ્રહ તું તોડી શકતો નથી, ત્યાં ગયા પછી પણ તને કદાચ પ્રભાવના ન મળે તો તને 1 સેકન્ડની અંદર ખોટું લાગી જાય છે. આવી 6 ગામની યાત્રા તમારા માટે મહાત્મ્ય છે આજના દિવસનું. કરોડો મુનિઓ આજના દિવસે મોક્ષે ગયા છે ભાડવાના ડુંગર ઉપરથી, અને માટે એ 6 ગામની યાત્રાનું મહત્વ છે. પણ કાન ખોલીને સાંભળી લેજો, તમે આજે 6 ગામની યાત્રા કરતા હો તો ભવિષ્યમાં ક્યારે પણ 6 ગામની યાત્રા કરવા જાઓ, યાત્રા ત્યારે જ તમારી સાર્થક છે જ્યારે ભીતરના 6 શત્રુઓને તમે હણી શકો. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ અને દ્વેષને કંઈક અંશે ઓછા કરી શકો તો 6 ગામની યાત્રા સાર્થક. બાકી 25 વર્ષ, 50 વર્ષ કે 100 વર્ષ દર વર્ષે 6 ગામની યાત્રા કરીએ પણ આપણા કસાયો ઓછા ન થાય, આપણા રાગદ્વેષ ઓછા ન થાય, આપણા 6 શત્રુઓમાં કોઈ ફેરફાર ના આવે, આપણે હતા એવા ને એવા રહીએ તો 6 ગામની યાત્રાનો કોઈ કેવો અદભુત દિવસ છે. હું તો ઘણી વખત કહું કે કદાચ ભાવોની અંદર એ તાકાત છે કે કદાચ પાલીતાણા પહોંચીને 6 ગાંવ એટલે 6 તરી 18 કિલોમીટર ચાલીને દાદાને ભેટીને, દાદાને સ્પર્શીને, દાદાની પૂજા કરીને જે વ્યક્તિ
કદાચ એટલું પુણ્ય ઉપાર્જન ન કરી શકે એટલું તમે અહીંયા બેઠા બેઠા ભાવ યાત્રા દ્વારા પણ તમે કરી શકો, કારણ કે જીન શાસન ભાવોનું કદાચ આપણે નથી જઈ શક્યા, કદાચ નથી પહોંચી શક્યા, તો પણ આજના દિવસે શાંતિથી બેસીને ક્યાંક શત્રુંજયનો પટ હોય સામે આંખ બંધ કરીને બેસી લેજો અને દાદાને ભેટી લેજો, દાદાની ભક્તિ કરી લેજો. તમારા ઘરની અંદર શત્રુંજયનો ફોટો હોય, દાદાને ભેટી લેજો, દાદાને ભજી લેજો, 5 સ્તવન શાંતિથી ગાઈ લેજો, દાદાનું ચૈત્યવંદન કરી લેજો અને હૃદયથી ભાવો ભાવજો કે દાદા આ ભાવ યાત્રા કરતા કરતા, આ 6 ગાવની ભાવ યાત્રા કરતા કરતા મારા 6 કસાયો તૂટે ને મારી યાત્રા સફળ. જરૂરી નથી કે ત્યાં જઈ શકે 1 કરોડ લોકો છે એમાંથી 1 લાખ જણ જઈ શકે, બાકી 99 લાખ ઘરે બેઠા બેઠા ભાવ યાત્રા કરે ને તો પણ ત્યાં ગયા કરતા વધારે પુણ્ય ઉપાર્જન કરી શકે, કારણ કે આ જીન શાસન ભાવો. સમાજ માટે, સત્ય માટે, સત્યપૂર્ણ સમાચાર પ્રસારણ આપના મોબાઈલ પર તરત જ લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરો. અને હા, ઘંટડી વગાડવાનું ન ભૂલશો. આભાર. સમાજ માટે સત્ય સાથે સત્યપુંજ. અહેવાલ, સમાચાર તથા જાહેરાત પ્રસારિત કરવા સંપર્ક સાધો. સત્યપુંજ સમાચાર પ્રસારણ, લબ્ધિ કોમ્પ્લેક્સ, તાલુકા પંચાયત સામે, સિહોર.